લોકસભાની ચૂંટણીના તમામ તબક્કા પૂર્ણ થયા બાદ એક તરફ દેશના લોકો પરિણામોની રાહ જોઈ રહ્યા છે, તો બીજી તરફ બનાસકાંઠામાં નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયાએ વાહન ચાલકોને મોટો ઝાટકો આપ્યો છે. નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયાએ 16 જેટલા ટેક્સમાં 5 થી 25 રૂપિયાનો વધારો કર્યો છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં રાત્રિના 12 વાગ્યાથી 5 થી 25 રૂપિયાનો ટોલ ટેક્સમાં ભાવ ઝીકાયો છે. હવે મહત્વની વાત એ છે કે તેને બનાસકાંઠા પાલનપુર ખેમાણા ટોલનાકા પર પસાર થતા હજારો વાહન ચાલકોને 5 રૂપિયાથી લઈને 25 રૂપિયાના ભાવ વધારા પર માર સહન કરવો પડશે. જો કે આથી જ આ ભાવ વધારો છે તે અમલમાં મુકાયો છે. ક્યાંક ને ક્યાંક હજારો વાહનો ખેમાણા ટોલ ટેક્સ પરથી પસાર થતા હતા. હવે તેઓને પણ આ ભાવ છે તે આપવાનો રહેશે. જો કે તેનાથી લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો છે. કેમ કે જે રીતે દિલ્હીથી રાજસ્થાન તરફ આવતા વાહન ચાલકો છે તે મહારાષ્ટ્ર સુધી જતા હોય છે, એ વચ્ચે અનેક જેટલા ટોલ ટેક્સ આવતા હોય છે, પરંતુ જે રીતે વાહન ચાલકોને 5 રૂપિયાથી લઈને 25 રૂપિયા જે ભાવ વધારો કરાયો છે તેને લઈને વાહન ચાલકોમાં નિરાશા જોવા મળી રહી છે. બીજી બાજુ લોકસભા ચૂંટણીનું પરિણામ આવ્યું નથી તે પહેલાં સરકારે વધુ એક વખત મોંઘવારી પર માર પાડ્યો છે. તેના પગલે હાલ તો લોકોને મોંઘવારીનો માર સહન કરવો પડશે. ત્યારે આવનાર સમયમાં કેવા પ્રકારની મોંઘવારીનો સામનો કરવો પડે છે તે આવનારો સમય જ બતાવશે. ये सब में महंगाई भारी पड़ेगी, इसमें क्या है, इनमें बचता क्या गाड़ी में आजकल कुछ नहीं बचता है। पूरा गुजरात घूमते हो कितने टोल टैक्स आते हो गए? हमारा महीने के चक्कर के टोल लगते हैं कम से कम 20-25 हजार रुपए। सरकार से क्या मांगे आपकी? सरकार से मांगिए महंगाई से राहत मिले और क्या है। तो टोल टैक्स में क्या राहत चाहिए? टोल टैक्स कम होने चाहिए, क्या डाउन होने चाहिए। अभी 5% बढ़ा है ना ये, हाँ तो कम होना चाहिए। क्या हुआ अभी चुनाव खत्म हुआ है, कल परिणाम आने वाला है, इससे पहले चुनाव से पहले महंगाई बढ़ी है गवर्नमेंट की। क्या नाम है आपका? नंदलाल जाट। ચૂંટણીનું પરિણામ આવ્યું નથી હજી, એ છતાં બી ટોલ ટેક્સમાં અત્યારથી 5 રૂપિયા વધારો થઈ ગયો છે, તો આગળ કેટલા વધારા થશે હજી? અને ફાસ્ટેગ હોવા છતાં બી આટલી બધી લાઈનમાં બધાને ઊભું રહેવું પડે છે. ફાસ્ટેગ સરકાર જોડે રજૂઆત એક જ છે કે સુવિધા કરો તો પૂરી કરો, કાં તો કોઈ સુવિધા કરો જ નહીં. બધામાં ભાવ વધારતા જાઓ છો તો સુવિધામાં બી વધારો કરો. લોકસભાનું પરિણામ આવ્યું નથી એના પહેલા 5 રૂપિયાનો વધારો થઈ ગયો છે. હજી આગળ કેટલો વધારો થશે ખબર નહીં. હજી તો હવે લોકોને કેટલી તકલીફ પડે છે. टोल है जो दिल्ली से अभी हम बॉम्बे जा रहे हैं. हम एक किसान परिवार से हैं और छोटी एक गाड़ी वाला मालिक है, तो बहुत मार पड़ रही है. चुनाव परिणाम आया नहीं है. पहले बड़ी बड़ी वादा कर रही है सरकार, लोगों को गुमराह कर रही है. अभी 2 दिन बाद में आएगा, 1 दिन बाद में आएगा वो चुनाव का परिणाम. इससे पहले ही सरकार विफल होती दिख रही है. और हमने जो टोल रोड के बिना तो कोई है ही नहीं. टोल पूरे भारत के अंदर है, जहाँ गाड़ी रोकेंगे वहीं टोल है. टोल के बिना, पार्किंग बिना कोई है नहीं. जीएसटी की मार झेल रहे हैं. बड़ी कंपनी है वो तो पनप रही है, हम छोटे जो वर्ग के लोग हैं वो नहीं पनप रहे. क्यों? जीएसटी हम भर रहे हैं, हमारे को वापस जीएसटी कोई चीज़ की मिल नहीं रही. चाहे पार्ट हो, चाहे टायर हो, चाहे डीजल हो. अब डीजल में ही धीरे धीरे बढ़ा रहा है, इसमें टोल में बढ़ गया. अब क्या करें, कैसे चलाना बहुत मुश्किल हो गया. टोल बढ़ गया, उसमें आपका क्या कहना? टोल बढ़ गया. टोल में हमने एक ही दिन ऐसा नहीं है भाई टोल हमारी रोड, हम टोल रोड पे ही चलते हैं यार. इसमें दिनों दिन बढ़ाती जाएगी तो क्या होगा. हम इसे अभी जो बाटमाला रोड बनी है इसमें कितना बड़ा टोल आता है, कोई हमारी है नहीं सुविधा, सुख सुविधा. टोल वाले अभी यहाँ देख लो आप, हम यहाँ खड़ा हो गए पेशाब करने, रुकेंगे तो रात को लूट मार होती है. दिन रुके 5 बजे पुलिस आ जाती है, आईटीओ की गाड़ी डेली इधर खड़ी रहती है. और टॉयलेट की कोई सुविधा नहीं है. यहाँ रोकेंगे गाड़ी तो कर नहीं सकते हैं पेशाब, आगे जाएंगे तो कोई लूट लेगा. अभी गाड़ी वाले का कोई धनी नहीं है. नहीं सरकार कोई हमारी हेल्प कर रही नहीं है, टोल वाले कर रहे हैं. टोल वाले ऐसे ही झूठे वादे कर रहे हैं. सरकार से क्या रजूआत है? सरकार से यही निवेदन है कि हम भी एक ऐसे सफाई है, भारत की अर्थव्यवस्था है हमारे पास की, हम भी રાજ્યભરમાં હજુ સુધી જે ચૂંટણી છે ચૂંટણીના પરિણામ કાલે આવવાના છે, તેને પહેલા જે રાજ્યભરના લોકો છે તેના પર વધુ એક મોંઘવારીનો માર સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે. જો વાત કરવામાં આવે તો ટોલ ટેક્સમાં જે મોટા વાહનો છે એ મોટા વાહનોમાં સરકાર દ્વારા 5 રૂપિયાનો જે ભાવ વધારો કરવામાં આવતા હાલ તો ક્યાંક ને ક્યાંક જે વાહન ચાલકો છે તેમનો શ્વાસ રૂંધાયો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. કારણ કે ચૂંટણીનું પરિણામ બાકી છે, લોકો ચૂંટણીના પરિણામની આતુરતાથી વાટ જોઈ રહ્યા છે. બીજી બાજુ જે ચૂંટણીનું પરિણામ આવે તે પહેલા જ મોંઘવારીનો વધુ એક માર પડતા જે વાહન ચાલકો છે, જે રાહદારીઓ છે, ક્યાંક ને ક્યાંક અગવડતા ભોગવી રહ્યા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. કારણ કે એક બાજુ અમૂલ જે છાશ દૂધ હોય તેના ઉપર પણ
ક્યાંક ને ક્યાંક ભાવ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે અને બીજી બાજુ આ જે ટોલ ટેક્સ ઉપર ભાવ વધારો થતા ક્યાંક ને ક્યાંક લોકોને ભારે અગવડતા જોવા મળી રહી છે. આપ સીધા જે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો એ બનાસકાંઠાના પાલનપુર તાલુકાના આ ખેમણા ટોલ ટેક્સના છે અને આ ટોલ ટેક્સ ઉપર જે દિલ્હી નેશનલ હાઈવે જે કંડલા છે આ 27 નંબરનો જે જાહેર માર્ગ છે, આ જાહેર માર્ગ ઉપર દિવસ દરમિયાન હજારોની સંખ્યામાં વાહનો પસાર થાય છે અને લાખોની જે માત્રામાં જે ટોલ ટેક્સ છે તેને આવક થતી હોય છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક આ જે ભાવ વધારાને લઈને હાલ તો જે રાહદારીઓ છે, જે વાહન ચાલકો છે તેમને ક્યાંક ને ક્યાંક નુકસાન થાય તેવી ભીતિ સેવાઈ રહી છે. દિનેશ ઠાકોર, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, બનાસકાંઠા. દિનેશ ઠાકોર, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, બનાસકાંઠા.